So now we're going to do analysis of financial transactions, and we're going to write the journal entries. We're going to find out what type of account it is. We're going to apply the rules, and then we'll find the account that is to be debited to credited. So my first example is started business with cash rupees 1 lakh on 1st May 2021. Yes, for the transaction, please read. Someone please read the transaction. Started business with cash rupees 1 lakh rupees on 1 May 2021. So what are the two components? One which is visible is cash of 1000 is one aspect of this business, of this transaction, sorry. या व्यवहारामध्ये रोख 1 लाख रुपये हा एक कॉम्पोनंट आहे आणि बिझनेस सुरू केला आहे एक सेकंड कॉम्पोनंट आहे. So the amount with which we start a business is called as capital. The amount with which we start a business is called as capital, and it is a cash. So first component is capital, second component is cash. Can we touch cash, students? आपण cash ला हात लावू शकतो का सांगा बरं. Yes, sir. So cash is which account then? Real, tangible. Tangible. Very good. And then capital account belongs to the owner. Capital account belongs to the owner. So owner is a person. So that is your personal account. भांडवल व्यक्तीचा आहे, त्या व्यक्तीने व्यवसाय सुरू केलेला आहे आणि म्हणून ते कोणतं अकाउंट आहे? पर्सनल अकाउंट आहे. So what is the rule for personal account? I have written here on the top. Yes, please read. Debit the Receiver and credit the giver. Very good. And here I have written here what is the real account rule? Debit what? Comes in and credit what goes out. And credit what goes out. So now we are doing accounting of a business, and in the business we are receiving cash. या ठिकाणी business मध्ये cash येत आहे. So debit what comes in, cash will be debited, and the business owner is giving the cash. He is the giver. So one account debit, one account credit. So one account debit is what? Cash account. And what is second account? Capital account will be credited. Date is 1st May 2021. So this transaction will be entered in the proper journal book in such way. This is journal entries in the books of dash dash dash, date, particulars, ledger folio number, debit account rupees, credit account rupees. So the first date is 2021. So we'll write here 2021. 2021, and then we have to write here 2021, and the date is May 1st. 2021, May 1st. This is how you'll write a date, my dear students. Date is written in such fashion, 2021 and May 1st. This is how date is written in accounting. So after writing the date, we have to do the debit and credit. The first account, what we have written here is that cash account has to be debited. So entry will be cash account debit. Cash account debit. And the amount that we started with business was in the debit column, we'll write 1 lakh rupees. And the second account that we have to credit is to capital. So capital will be written here, little spaces will be left to capital account. And on the credit column, we have to write 1 lakh rupees. And here in the center, we have to write a narration of the transaction being started business with cash. Being started business with cash. So this is how entries are done in the books. Now, are you getting me? I'm sending you the recording. Don't worry about that. First, let's understand.
Now the second entry transaction is that we have got a cash of 1 lakh rupees. So it's not wise that we keep a cash in our hand. या ठिकाणी 1 लाख रुपये घेऊन फिरणं योग्य नाहीये. आपण बँकेत अकाउंट ओपन करूया आणि बँकेत ते पैसे जमा करूया. या ठिकाणी सेकंड ट्रान्झॅक्शन आहे. The second transaction is that we have deposited cash on 5th May 2021. We have opened account with HDFC Bank and we have deposited cash. So the transaction is deposited cash rupees 80,000 in account in a bank called HDFC Bank. या ठिकाणी एचडीएफसी बँक मध्ये खातं उघडलंय आणि त्यामध्ये कॅश किती भरल्या पुन्हा 80,000 रुपये. येस, आय विल टेक वन बाय वन स्टुडंट्स नाव. सत्यश्री, या व्यवहारामध्ये दोन कोणते घटक आहेत ते सांगा बरं प्लीज. सत्यश्री. बँक अकाउंट आणि कॅश अकाउंट. व्हेरी गुड. या ठिकाणी एचडीएफसी बँक आणि कॅश हे दोन अकाउंट आहेत किंवा दोन कॉम्पोनंट आहेत. व्हेरी गुड. येस, सेजल, कॅश कोणता अकाउंट आहे? सेजल. सत्यश्री, कॅश आपण हात लावू शकतो का? रिअल अकाउंट. येस, कॅश आपण हात लावू शकतो. म्हणजे कोणता अकाउंट आहे? रिअल टाइमची. एचडीएफसी बँक कोणी बनवली? व्यक्तींनी बनवली. म्हणजे कोणता अकाउंट आहे ते? पर्सनल अकाउंट आहे. रिअल अकाउंटचा नियम काय सांगा बरं वरती वाचून. काय वरती रूल? डेबिट what comes in and credit what goes out. Yes. Personal debit the receiver and credit the giver. Yes. या ठिकाणी रिअलचा रूल काय? या ठिकाणी डेबिट व्हॉट कम्स इन. रिअलचा रूल काय? डेबिट व्हॉट कम्स आणि क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. आणि पर्सनलचा रूल काय सांगा बरं या ठिकाणी. सेजल, स्नेहा. Yes sir. हा, काय पर्सनलचा नियम? Debit the receiver, credit the giver. Very good. Debit the receiver and credit the giver. या ठिकाणी आपण जेव्हा कॅश डिपॉझिट करतो बँकेमध्ये तर कॅश जाते का येते आपल्या ऑफिस मधून? जाती. व्हेरी गुड. बँकेत कॅश चालली. बरं, बँकेने कॅश घेतली का दिली बा आपल्याला? बँकेत रिसीव्ह केली ना? रिसीव्ह केली. व्हेरी गुड. म्हणजे डेबिट. म्हणजे तुम्हाला एचडीएफसी बँक अकाउंटला डेबिट करावं लागेल आणि कॅश अकाउंटला क्रेडिट करावं लागेल. किती तारखेला? 5 मेला. याची एंट्री इथं अशी होईल 5 मेला. या ठिकाणी परत आता डेट 2021 परत टाईप करायची गरज नाहीये. या ठिकाणी मे शब्द लिहायची पण गरज आहे. फक्त 5 तारीख लिहिली चालते या ठिकाणी. या ठिकाणी कशाला डेबिट करायचं आहे? एचडीएफसी बँक अकाउंट आहे. ते रिसिव्हर आहेत. किती लाख रुपये भरले आपण या ठिकाणी? 80,000 रुपये भरले बँकेत. आणि क्रेडिट कोणाला करायचंय? कॅशला करायचंय. टू कॅश अकाउंट क्रेडिट कॉलम मध्ये 80,000. याचं नरेशन काय मग? बिंग कॅश डिपॉझिटेड इन बँक. कळलं का एंट्री? येस. हो. थर्ड ट्रान्झॅक्शन या ठिकाणी घेऊया. येस, थर्ड ट्रान्झॅक्शन. थर्ड ट्रान्झॅक्शन इज purchased furniture. Purchased furniture. काय झालं? राईट ऑफ purchased furniture. 1 minute. Purchased furniture of rupees 10,000 for cash. Purchase furniture of 10,000 for cash. Yes. येथे कॉमर्स स्टुडंट कोण नाही ते सांगा मला. सोनेश्वर. Yes sir.
या व्यवहारामध्ये दोन कोणते घटक आहे मला सांग. परचेस फर्निचर आणि कॅश. व्हेरी गुड. फर्निचर. परचेस आणि कॅश. व्हेरी गुड. फर्निचर आणि कॅश हे दोन कॉम्पोनंट आहेत. बरं, तू फर्निचर हात लावू शकतो का सांग बरं. तू फर्निचर स्पर्श करू शकतोस का सोनेश्वर. येस. नेक्स्ट पर्सन. हॅलो Real account. रोहिणी, तुम्ही सोप्या पर्सन Real उत्तर देता बरं का. कोण आहे? सत्यश्री. हा. फर्निचर कोणता अकाउंट आहे? रिअल अकाउंट आहे का? आपण त्याला स्पर्श करू शकतो. कॅशला हात लावू शकतो आपण. कॅशला येस सर. ते पण कोणता अकाउंट आहे? रिअल अकाउंट आहे. म्हणजे या व्यवहारामध्ये दोन रिअल अकाउंट आहेत. मग रिअल अकाउंटचा नियम काय सांगा बरं. वरती लिहिलंय बघा. डेबिट व्हॉट Debit Comes in and credit what goes Debit out. comes in what goes. व्हेरी गुड. सेम या साईडला पण तेच रूल. डेबिट व्हॉट कम्स इन अँड क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. मग ह्या बिझनेस मध्ये जेव्हा तुम्ही फर्निचर विकत घेताय तर फर्निचर येते का जाते सांगा बरं. येतंय. व्हेरी गुड. कम्स इन म्हणजे फर्निचर येत आहे. जेव्हा तुम्ही फर्निचर परचेस करताय तुम्ही कॅश देताय, मग कॅश चालली का आली? गोज आउट जाते. व्हेरी गुड. म्हणजे कॅश चालली आणि फर्निचर येत आहे. बरोबर. आणि हा व्यवहार आहे सपोज या ठिकाणी 6 मे 2021 चा. मग ह्याची एंट्री कशी होईल या ठिकाणी? 6 मे म्हणजे ह्या पुढच्या डेट मध्ये इथं कॅश अकाउंटला डेबिट करायचं, फर्निचर डेबिट करायचं, कॅशला क्रेडिट करायचे. या पुढच्या इथे 6 तारीख येईल. आणि काय फर्निचर आलेलं आहे? फर्निचर अकाउंट डेबिट. फर्निचर अकाउंट डेबिट. किती फर्निचर घेतलं आपण? 10,000 चं. टू कॅश. आपण कॅश दिली ना फर्निचरला. टू कॅश किती? 10,000. टू कॅश अकाउंट या ठिकाणी किती आहे? 10,000 आहे. नरेशन बिंग फर्निचर परचेस. बिंग फर्निचर परचेस फॉर कॅश. कळलं कसं एंट्री करायची आहे? हो हो. येस. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन. Purchased goods. Purchased goods of rupees 20,000 on credit from ABC Company Limited. 10/5 ला हा व्यवहार आहे. Yes. Somebody has to read. I want non-commerce students to give the answer. बस स्नेहा, चल वाच बरं काय सांगा. Purchase goods rupees 20,000 on credit from ABC लिमिटेड. या ठिकाणी दोन गोष्टी आहेत. काय दोन गोष्टी आहेत सांग बरं. काय काय? यात परचेस अकाउंट एक आहे आणि व्हेरी गुड. ABC अकाउंट. व्हेरी गुड. आता एबीसी अकाउंट का माहिती कारण आपला उधारीचा व्यवहार आहे म्हणजे कॅश चाललेली नाहीये. म्हणजे ह्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये काय आहे तर परचेस एक अकाउंट आहे आणि दुसरं काय माहिती का एबीसी कंपनी ही काय तुमची सेकंड कॉम्पोनंट आहे या व्यवहारात. एबीसी कंपनी माणसाने बनवलेली आहे, व्यक्तीने बनवलेली आहे म्हणून कोणता अकाउंट आहे? आर्टिफिशियल पर्सनल. परचेस म्हणजे आपण या ठिकाणी परचेस करून काय ठिकाणी पैसा खर्च करतोय. सो परचेस हे कोणता अकाउंट आहे? नॉमिनल अकाउंट आहे. आवाज कमी कर पाठीमागे. रेकॉर्डिंग चालू आहे. डेबिट व्हॉट कम्स. सॉरी, नॉमिनल अकाउंटचा नियम काय? काय नॉमिनल अकाउंटचा नियम? Debit all डेबिट ऑल डेबिट expenses and losses and credit all the incomes and इन्कम अँड आणि पर्सनल अकाउंटचा नियम काय? डेबिट द डेबिट रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. व्हेरी गुड. क्रेडिट द. आता या ठिकाणी सांग जेव्हा आपण माल परचेस करतोय खर्च होतोय का इन्कम होतोय? खर्च होतं का इन्कम होतं? जेव्हा आपण माल खरेदी करतो तर काय होतो? तो खर्च होतो. म्हणजे काय करावं लागेल? त्याला डेबिट करावं लागेल.
आणि हा माल सप्लाय कोण करतोय? एबीसी. तो कोण एक गिव्हर आहे, त्या मालाचा आपल्याला तो सप्लाय करतोय. म्हणजे या ठिकाणी डेबिट कोणाला करायचं आहे? परचेसला. आणि क्रेडिट कोणाला करायचं? एबीसीला. किती तारखेला? 10 तारखेला. किती? 20,000. मग याची एंट्री कशी होईल इकडे? 20 तारखेला, 10 तारखेला. कशाला डेबिट करायचंय? परचेसला, कारण तो खर्च आहे. परचेसेस अकाउंट डेबिट 20,000. माल सप्लाय केला आपल्या एबीसी कंपनीने, आणि म्हणून या ठिकाणी टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट 20,000 being goods purchased on credit. Goods purchased on credit. असं ही एंट्री. पुढचं ट्रान्झॅक्शन. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन घेऊया. हा जो माल आपण विकत घेतला विकण्यासाठी, आता पुन्हा सेल केला, त्याची एंट्री घेऊया. सो ऑन 15th May 2021 sold goods of ₹10,000 to Nitin Enterprises. Sold goods of ₹10,000 to Nitin Enterprises. Yes, सेजल, सांग बरं यामध्ये दोन घटक काय काय आहेत? सेजल, तन्वी, कोण कोण इथे? कॉमर्स, नॉन कॉमर्स? सर स्क्रीनच दिसत नाही, रेंज प्रॉब्लेम आहे. अच्छा, बरं, ज्याला स्क्रीन दिसते त्यांनी सांगा. जयेश, सांग बरं. सर सेल्स अकाउंट आणि नितीन एंटरप्राइज अकाउंट. Very good. Sorry. That is sales account, and second is your Nitin Enterprises. So what is Nitin Enterprises? A company created by person. So it is which account? आर्टिफिशियल. Very good. Personal artificial. And what is sales account? नॉमिनल. Very good. That is nominal account. Very good. आता मला सांगा, nominal account चा नियम काय? Debit expenses and losses, Expenses and losses. and credit all Credit the the. incomes and gains. Very good. Credit the incomes and gains. One minute. Yes. आणि या ठिकाणी पर्सनचा नियम काय? Debit the Receiver and credit the giver. credit the. So what is now debited? What is now credited? जेव्हा आपण माल विकतो तेव्हा आपला रेव्हेन्यू होतो, आपला काय होतं? इन्कम जनरेट होतं. म्हणजे कोणता अकाउंट काय केलं पाहिजे? त्याला क्रेडिट केलं पाहिजे. When we are selling goods, which we are earning revenue, means that is income. So it will be credited. Which account? Sales account. आणि या ठिकाणी नितीन एंटरप्राइजेसला आपण माल विकलाय, त्यांनी आपलं काही दिलेलं नाहीये, उलट त्यांनी आपल्याकडनं घेतलंय. काय घेतलंय? माल घेतलाय. सो तो कोणी रिसिव्हर आहे, मग नितीन अकाउंटला काय केलं पाहिजे? आपण डेबिट केलं. हा हा. So the entry will be 15th of May. 15th May ला ठिकाणी आपण काय केलंय? माल विकलेला आहे. कोणाला विकलाय? नितीनला. नितीनला आपण डेबिट करणार आहे. नितीन एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट 10,000. So the entry will be Nitin Enterprises account debit. The amount is 10,000. आणि सेल झालेला आहे. So to sales account 10,000. Being goods sold. Being sold on credit. Got it? समजलंय? Yes. नितीनला आपण जो माल विकलाय त्याच्यात आपल्याला पैसे मिळाले. त्याच्या आपल्याला या ठिकाणी पैसे मिळाले.
तर इथे एंट्री त्याची लिहूया. लेट्स राईट द ट्रान्झॅक्शन. ऑन 20th May 2021 received check of rupees 6,000 and balance cash from Nitin Enterprises. Yes. Tell me. आता ह्या व्यवहारामध्ये काय काय सांगा बरं प्लीज. Now we have three things in this transaction. Yes. Tell me. So received check and cash आणि नितीन. चेक आहे, कॅश आहे आणि नितीन पण आहे. तर या व्यवहारामध्ये तीन गोष्टी आहेत. तर आपण नितीनला 10,000 रुपयाचा माल देतो, त्यापैकी 6,000 चेक झालाय, बॅलन्स कॅश मिळाली. बॅलन्स पण किती या ठिकाणी 4,000 रुपये कॅश मिळाले. तर हा जो चेक मिळालेला आहे हा चेक आपण बँकेत टाकणार आहोत. लक्षात घ्या, आपण कुठे टाकणार आहे? बँकेमध्ये टाकणार आहे. आणि हे काय? कॅश आहे. आणि हे काय? नितीन आहे, नितीन एंटरप्राइजेस. तर बँकेत आपण चेक टाकणार आहे. बँक कोणता अकाउंट आहे? मग या ठिकाणी पर्सनल आर्टिफिशियल. देन कॅश कोणता अकाउंट आहे? रियल टँजिबल. नितीन कोणता अकाउंट आहे? पर्सनल अकाउंट. येस. हॅलो, आर यू विथ मी? सर. Yes. येस. आता मला सांगा या ठिकाणी की पर्सनल बँकेत आपण जेव्हा चेक टाकणार आहे, बँक कोण आहे? रिसिव्हर आहे. रिसिव्हर. बँक कोण आहे? रिसिव्हर आहे. जेव्हा तुम्हाला कॅश मिळते तर कॅश काय? डेबिट व्हॉट कम्स इन. याला दोनका डेबिट करायचंय. आणि कॅश कोण देते? नितीन देते. त्याला क्रेडिट केलं पाहिजे कारण तो गिव्हर आहे. आणि तो कोण आहे? गिव्हर आहे. प्लीज लक्षात घ्या. सो या व्यवहारामध्ये तीन घटक आहेत. एक चेक जो बँकेत जाणार आहे, कॅश आपल्याकडे येणार आहे आणि नितीन हा देणारा व्यक्ती आहे. या ठिकाणी बँकेत कॅश येणार आहे. बँक रिसिव्हर आहे कारण आपण बँकेत जेव्हा चेक देऊ तो बँक रिसिव्ह करणार आहे. बँकेला डेबिट केलं पाहिजे. कॅश मिळाली, कॅशला डेबिट केलं पाहिजे आणि नितीनला या ठिकाणी क्रेडिट केलं पाहिजे. म्हणजे ह्या व्यवहारामध्ये दोन डेबिट आणि क्रेडिट आहे. व्हॉट इज द डेट? 20th May. या ठिकाणी 20 तारखेला इयर 20th May आपल्याला चेक मिळालाय जो आपल्या HDFC बँकेत जाणार आहे. मग HDFC बँक अकाउंट डेबिट. कॅश मिळालेली आहे, कॅश अकाउंट डेबिट. चेक मिळालेला आहे 6,000 रुपयाचा, कॅश मिळाली 4,000 रुपयाची आणि सर्व कोणी दिलं आपल्याला? नितीन एंटरप्राइज दिलंय. टू नितीन एंटरप्राइजेस अकाउंट. टोटल त्याच्याकडून आपल्याला 10,000 रुपयाची रक्कम मिळाली आहे. सो बिंग पेमेंट रिसिव्ड, being payment received from Nitin. Being full payment received from Nitin. कळला हा ट्रान्झॅक्शन? Yes, understood? Yes or no? Yes, sir. येस सर. Sure. Yes, sir. Very good. Oh, sorry. आता मी एक ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला लिहून देते. दोन तुम्ही करून दाखवायचे तुम्हाला. फर्स्ट, पेड wages cash rupees 5,000 on 25th May 2021. Received
commission. Rupees 2000 on 30th May 2021. येस, हे दोन्ही ट्रान्झॅक्शनचं मला करून दाखवा आणि व्हॉट्सअप करा. कुणी उत्तर सांगणार नाही. जयेश करतोयस ना? जयेश जयेश Yes, sir. कस करतोय ना? हाँ सर. करून दाखव लवकर. सॉरी, स्क्रीन दिसते का? येस, सॉरी. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे यांच्या अंतर्गत शिक्षण घेत असणारे सर्व कोर्सेसचे विद्यार्थी आपले सर्वांचे मी या व्हिडिओमध्ये प्रथम स्वागत करतो. आपल्या सर्वांना कल्पनाच आहे Finish, students.
हॅलो स्टुडंट्स येस सर. Yes, sir. Yes, sir. झाले का केले मला व्हॉट्सअप का मी करू आता ऑनलाईन सोनेश्वर पाठव सोनेश्वर परफेक्ट दोन्ही उत्तर बरोबर तुझे ते चुकलं रे सेकंड चुकलं सर ओरली सांग. ओके Second चुकलंय का? ओरल कोण सांगताय सांगा बरं ओरल लिहून घेतो लगेच सेकंड वन का सर? हा सेकंड वन सांग बरं कॅश अकाउंट डेबिटेड टू कमिशन अकाउंट. व्हेरी गुड खूप छान या ठिकाणी ह्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये थोडस कॅश मी लिहिलं नव्हतं अंडरस्टूड आहे की मग ते कॅश आहे जेव्हा काहीच म्हणणं नसेल तर कॅश मिळालं असं गृहीत धरा या ठिकाणी मग दोन कॉम्पोनंट आहेत एक आहे कॅश आणि दुसरा आहे कमिशन कॅश आणि कमिशन तर कमिशन हे कोणतं अकाउंट आहे नॉमिनल अकाउंट आहे कॅश अकाउंट कोणता अकाउंट आहे रिअल अकाउंट आहे डेबिट वॉट कम्स इन डेबिट ऑल दी एक्सपेन्सेस क्रेडिट ऑल दी इन्कम्स जेव्हा कमिशन भेटतं म्हणजे इन्कम होतोय कॅश आली म्हणून डेबिट म्हणून कॅश अकाउंट डेबिट टू कमिशन त्याची एंट्री काय आहे कॅश अकाउंट डेबिट टू कमिशन याची एंट्री काय होईल सांगा बरं इथं पहिल्याची वरची कॅश अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. या ठिकाणी चुकलंय पेड वेजेस कॅश कॅश आणि वेजेस दोन गोष्टी आहेत ओके काय आहे कॅश आणि वेजेस तर या ठिकाणी इथं मी कॅश लिहितोय इथं मी वेजेस घेतलेला आहे कॅश अकाउंटचा रूल काय डेबिट वॉट कम्स इन आणि रिअल अकाउंट आहे कॅश आणि क्रेडिट वॉट गोज आउट वेजेस हे कोणता अकाउंट आहे Nominal व्हेरी गुड Nominal. त्याचा रूल काय डेबिट ऑल दी एक्सपेन्सेस expenses. क्रेडिट ऑल Credit. दी इन्कम्स जेव्हा तुम्ही कामगारांना वेतन देता तर आपल्याला तो खर्च आहे आणि वेतन देता म्हणजे आपली कॅश चाललेली आहे म्हणून या ठिकाणी खर्च आहे म्हणून कोणता अकाउंट वेजेस अकाउंट नॉमिनल आहे तर याची एंट्री होईल वेजेस अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट 5,000 and 5,000 being wages paid. Yes, कळलंय बऱ्यापैकी